राजा पुत्र आत्मा मेरे घर ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਿਚੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਗਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ व ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि एक जिहड़ी कश्ती 2 जनवरी नूं रवाना हुई सी, उहदे विच टोटल 66 पाकिस्तानी सी ते बाकी मुल्कां ते रला के 86 बंदे उस कश्ती दे विच बैठे सी। ते फिर वो कश्ती दे विचों जिंदा 36 पाकिस्तानी बचे सी। ते उहदी मुकम्मल तफसीलात कि वो कित्थों कित्थों दे बंदे सी जिहड़े जिंदा बचे, उन्हां दे वालदैन दी गुफ्तगू, जिहड़े जिंदा बच गए ने या जिन्हां दे बच्चे फौत हो गए ने, उन्हां दी सारी गुफ्तगू तुहानूं अज दी इस वीडियो दे विच सुणावांगा। तुहानूं मैं लो जी, जे चैनल ते नवें हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, बड़ी मेहरबानी। 2 जनवरी नूं एक कश्ती जिहड़ी सी, एजेंट जिहड़े सी वो पाकिस्तान दे विचों ना बहुत लोगां नूं वरगलांदे ने, उन्हां नूं सुहाने ख्वाब दिखांदे ने कि तुसी बाहर जाओ, इन्ना पैसा कमाओगे, इस तरह करोगे। ये ज्यादातर आज़ाद कश्मीर, गुजरात, गुजरांवाला इधर दे लोग ज्यादातर बाहर दे मुल्क ने, यूरोप कंट्री दे विच ये एजेंटां दे धक्के चढ़ जांदे ने। लोग सुहाने ख्वाब जिस वेले विखांदे ने ते बच्चे भी जिहड़े इन्हां दे झांसे दे विच आ जांदे ने ते फिर वो सारे जिहड़े ने एजेंटां लई पैसे इकट्ठे करके उन्हां नूं दिंदे ने। दसदे ने कि 40-40 लाख रुपया दे के, कोई 45 लाख रुपया दे के जा रहा ते जाना हुंदा। इन्हां ने सारा ही जिहड़ा बड़े मुश्किल तरीन रास्तिਆਂ दे जरिए ते, लेकिन ये कहंदे ने असीं तुहाडे बच्चों नूं हवाई जहाज दे विच बिठा के लैके जावांगे, कोई जमीनी रास्ता नहीं। ये इस तरह कि ये लोग जिहड़े ने सब तो पहलां इत्थों दुबई जांदे ने, दुबई दे विचों फिर सनीगाल जांदे ने हवाई जहाज दे रस्ते ही। सनीगाल तो फिर जिहड़ा ने हवाई जहाज दा जिहड़ा रस्ता जिहड़ा ਉਹ खत्म हो जाता। उस तो बाद फिर अफ्रीका की एक रियासत मोरितानिया, उतों फिर समुद्री रस्ते के जरिए मराकश जाते हैं, मराकश तो फिर ये स्पेन जाते हैं, यूरोप कंट्री दे विच। ये बड़ा मुश्किल मरहला जिहड़ा तय करना हुंदा। एजेंट ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि ये जिहड़ी कश्ती सी ये 2 जनवरी नूं रवाना हुई सी मोरितानिया तो ते मराकश ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੋ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਤੀ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਚਾਣੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ 2-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ 36 ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਉਦਾਂ 86 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ 22 ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 22 ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ गए, लावार छोड़ के चले गए ने। उसके बाद वो एजेंट आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे पैसों के लिए। लेकिन जब उनको पता चला कि ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे, वो बच्चों को आते थे एक एक दो दो करके उनको मारते थे डंडों और पैपों के साथ, वो समुद्र में फेंकते जाते थे। और ये जो बच्चे हमारे जो जोड़ा गांव के 2 बच्चे हैं, रब खुशकिस्मती से उन्होंने हमें बताया कि ये कश्ती हादसा नहीं था, ये एक कत्लो गारत वाला सिलसिला था। ये लड़ाई एजेंटों की आपस में लड़ाई थी जिसमें हम लोग पिछे गए। ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਦੀ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਜ 16-17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਵੇ ਇਥੋਂ ਬੇੜੇ ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ। 15 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਿਚੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਨਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਰਫਾਨ। ਅਰਸਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਅਰਸਲਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਾ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਕੋ ਲਾਡਲਾ, ਏਡਾ ਕੋ ਨਛਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। मैं जो एजेंट है वो हमारे गांव का है, तो उसने ये बताया कि बायर लेके जाएंगे अबू बकर को, लेकिन यहाँ से वो मरतानिया बायर लेकर गए हैं। लेकिन वहां से जाके उन्होंने जो डंकी लगाई है, वहां पे जाके उनका आपस में क्लैश हुआ, एजेंटों का पैसों का लेन देन था या जो भी मामला था, तो वहां पे जाके इनकी आपस में लड़ाई की वजह से अबू बकर जो बच्चा बच गया उजैर भट्ट, वो भी हमारे मोहल्ले का ही है, उसने बताया कि एजेंटों ने आपस का जो लेन देन था उसकी वजह से रोजाना के 2-3 जो लड़के थे उनको कत्ल करके हथौड़ों के साथ मारते थे और कत्ल करके समंदर में फेंक देते थे। अपने पैसे बटोरने के लिए जो वीडियो थी वो कत्लो गारत करके उस एजेंट को भेजते थे कि हमारे पैसे दे दो वरना हम तुम्हारे इन सारे जो बच्चे लेके जा रहे हैं स्पेन के लिए इन सबको कत्ल कर देंगे। लेकिन एजेंट ने पैसे नहीं दिए, इसकी बिना पर उन्होंने जो सुनने में आ रहा है कि 43 जो लड़के थे उनको कत्ल करके समंदर में फेंक दिए। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਲੱਖ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ 40-45 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 40-45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ,
ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਾਹਉਦੀਨ ਦਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸ਼ਬੀਰ, ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਾਦ ਤੇ ਅਬਰਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਾਹਉਦੀਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ 40-45 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।